আমরা ফরিদা আপা আলোচনা চলে যাই। এখন আলোচনা করবেন লেখক, গবেষক এবং নারী নেত্রী ফরিদা আক্তার। রোমেল, আমি মনে করি কি প্রথমে সুনেরাটা দেখায়, ঠিক আছে, তারপর মানে আমি বলি। আমি এখন যেটা একটা ভিডিও দেখাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে প্রফেসর সুনেরা তোভানি, উনি কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ান, জেন্ডার স্টাডিজ, এশিয়ান স্টাডিজের উনি প্রফেসর। তো তাকে আমি এই ভাব বৈঠকের মানে এই মিটিংটা সম্পর্কে মানে সে ইমেল করছে, আমি উত্তর দিতে গিয়ে এটা সম্পর্কে বলছি আর কি। আর যেটা সুনেরার ইয়ে হলো যে সুনেরা এগুলি নিয়ে অনেক লেখে। ইদানিং সে একটা লেখা লিখেছে যেটাতে মানে সে হামাসের মানে 7ই অক্টোবরের ঘটনার পরে লিখেছে, তখন যেটা সে নিজে ফেস করছে আর কি। না, সুনেরা ওইটা আর কি, ওটা করতে গিয়ে তার অনেক ইয়ে ফেস করতেছে। তো আমি বলছিলাম ও একটা 7 মিনিটের একটা ভিডিও ক্লিপ আপনাদের জন্যই পাঠিয়েছে। So my greetings to all of you. I'm just so very pleased that Farida invited me to be a part of this event. I'm very thankful to you. I wish that I could be with you in person in Tangayal. But I am so glad that I am able to join you at least through this video. So thank you very much to Farida, to Farhad, to all of the organizers of this event at Ubinig. My best wishes with all of you. So my name is Sunera Tobani and I teach at the University of British Columbia in Vancouver, Canada. The terrible war that we're seeing being waged in Gaza, actually it's not even a war, because we have an armed militarized state attacking a civilian population which is unarmed, which has no state to defend itself. So this cannot even really be called a war. This is just a violent genocidal attempt by the Israeli state to destroy the Palestinian people, to destroy Palestinian resistance, and to destroy the idea of an independent Palestinian state. The terrible violence that we're seeing around the world today, actually, this is probably the first genocide that is being shown live by the world's media on television, captured in photographs on social media. We're seeing actually in real time the genocide of a people unfolding, the terrible attacks on the Palestinian people, the horrendous loss of life in Gaza, over 20,000 dead. The numbers will be much, much higher, of course, once the violence ends. Thousands, tens of thousands have been injured, maimed, made disabled. The destruction of homes, of schools, churches, mosques, hospitals. These are all war crimes under international law, and yet the whole world is watching as the Israeli state, with the backing of the United States, is conducting this horrendous violence on an unarmed people. I think it's really important for us to pay attention to a couple of points about what this violence is doing. First is that 70 to 75% of those who are being killed are estimated to be women and children. So if we use a feminist lens, what we see very clearly is that there is a mass slaughter of women and children that's taking place. Now, every settler state has always understood that in order to occupy another people's territory, destroying the capacity of the colonized people to reproduce themselves is crucial to stabilizing settler colonial states. And so what we're seeing is a deliberate attack on women and children to destroy the ability of the Palestinian people to reproduce themselves. Now, this does not mean that men are escaping the violence. Men are also caught up in this terrible violence. They're also paying a terrible price. But in every anti-colonial movement, women's resistance has been key. It's women who keep the spirit and the culture of resistance alive. It's women who pass this on to future generations. And as we're seeing in Gaza today, despite this terrible attack
on Palestinian society, on Palestinian women and children. It is women who are keeping Palestinians together, who are trying to keep their families together through this terrible moment, to try and protect their children as well as they can. But we mustn't forget that this, the attack on civilians is primarily an attack on women and children as the means to destroy Palestinian society and Palestinian people. The second thing that's really important for us to understand is that the movements, the pro-Palestinian movements around the world are really having an impact on the governments of the United States, of Canada, across Europe, which is so wholeheartedly supporting Israel. The Palestinian solidarity movements in these countries are actually putting a limit on how much support their governments will give to the Israeli state. So it's really important that these pro-Palestinian movements continue to get stronger, that we make them stronger, we build them stronger wherever we are in the world, because that is having an impact. We see that impact at the level of the UN. Even though the UN itself has turned out to be pretty powerless, it's people's movements that can make the UN powerful enough to bring an end to this violence, to start providing humanitarian aid in the quantities that it is needed. And the third thing to remember is that around the world we are seeing a young generation of people that is witnessing this violence, and this is their introduction to international relations, to global politics. They are seeing very clearly international law is what the most powerful states in the world say it is, and it is radicalizing a whole new generation. Gaza will be the formative experience in shaping their understanding of global politics. And the radicalization of these young people is something that gives us a lot of hope. They're standing in solidarity with the Palestinian resistance. Women are leading the resistance in Gaza and in the Palestinian diaspora everywhere. And what is really important to understand is that young people are following this leadership around the world, and they're telling their governments, stop, enough is enough. They don't want just a ceasefire in Gaza. They are actually struggling, fighting, lobbying for an end to the Israeli occupation. And this is going to be one of the biggest causes of our times, and I'm just very glad that all of you are meeting to try and figure out how to build this solidarity on the ground in Bangladesh as our young people everywhere across the world. Thank you very much. ওকে মেসেজ কি দেব? ওকে একটু ধন্যবাদ দিতাম। না, সুনেরা আসলে খুব সে ক্যানাডায় খুবই বিখ্যাত, আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিখ্যাত। আর সে আবার ফেসও করে, যেমন এই প্যালেস্টাইনের পক্ষে নিতে গিয়ে তাকে অনেক হুমকি ধমকি দেওয়া হয়েছে, এবং এমনকি একটা স্টেটমেন্ট জেনারেট করবে সেটা পর্যন্ত করতে পারেনি, এত চাপের মধ্যে থাকে আর কি। সুনেরার খুবই বিখ্যাত একটা বই আছে, আমি মনে করি যে আপনারা খুবই উপকৃত হবেন। বইটার নাম হচ্ছে কন্টেস্টিং ইসলাম। খুবই, ও তো আমাদের খুবই প্রায় 20 বছরের বন্ধু, ফলে এবং আমাদের একই দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারেন। এবং এই জন্য সে কিন্তু ওয়ার অন টেররের সময় থেকে খুবই চাপে কানাডা একটা লম্বা লড়াই করেছে। বাংলাদেশে আমরা দুইবার এসছে, হয়তো ইনশাআল্লাহ সামনের দিকে আমরা হয়তো তাকে আবার সুযোগ পেলে আমরা নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, তো তার বইটা হচ্ছে কন্টেস্টিং ইসলাম, কনস্ট্রাক্টিং রেস অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি, দি অর্ডিনেট ডিজায়ার অফ দ্য ওয়েস্ট। ওরা আবার খুব সাইকোঅ্যানালিসিসে তার খুব আগ্রহ, আমি ইকুয়ালি লটস অফ ইন্টারেস্ট আছে এতে কী করে শেপ করে এইসব ঘটনাগুলো, আমাদের চেতনাকে কী করে বদলায়, আমাদের বিভিন্ন ডিসকোর্সগুলো কী করে বদলায়, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেমন? ওকে, পরে কারো কেউ চাইলে পরে আমি হয়তো এটা আবার। তো সকাল থেকে আসলে তুষার আর তুহিনের যে আলোচনাগুলো আমরা শুনলাম, আমার মনে হয় খুবই তথ্যবহুল এবং খুব রিচ আলোচনা ছিল। আপনাদের দুইজনকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি।
আমি আসলে একটু ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে করব, মানে শুধু জাস্ট নারীবাদী বা নারী হিসেবে না, আমি একটা অন্য দিকটাও নিয়ে আসতে চাচ্ছি। তার আগে আমি কিছু আমার কাজের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বলি, যে মানে আমরা তো এমনি কাজ করি, তো আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কের সাথে ছিলাম, এশিয়ান উমেন্স হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল। তো সেটা করতে গিয়ে আমরা 2003-এ আমরা ইরাক গেছিলাম, 12টা দেশের 12 জন মিলে আমরা ইরাক গেছিলাম 2003-এ মার্চে, ঠিক বুশ, ছোট বুশ আর কি, এর আগে তো বড় বুশ করছিল, তখন মার্চে আক্রমণ করবে, আমরা জানি যে মাঝামাঝি আক্রমণ করবে এরকম একটা কথা ছিল। আমরা একদম প্রথম সপ্তাহে চলে গেছিলাম এবং বাগদাদ গিয়ে এবং মানে ওখানে যাদের সাথে দেখা করার করছি, আমরা সলিডারিটি জানাইছি, ওখানে আমরা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাস্তায় দাঁড়াইছি, হসপিটালগুলোতে গেছি যেখানে বাচ্চারা এর আগের যুদ্ধে যে বোমাগুলো মারছিল, বিশেষ করে ইউরেনিয়ামের কারণে বাচ্চাদের ক্যান্সার, মানে ক্যান্সার হাসপাতালে গেছি, সব বাচ্চারা মানে প্রায় মরা অবস্থা আর কি, মানে একটা ওদের ছিল বলে, এমবার্গো ছিল বলে ওদের ওষুধ আনতে পারছিল না, তো ওরকম অবস্থা আমরা দেখে আসছি। তো ওইটা ফেরার পথে আমাকে জর্ডান হয়ে আসতে হচ্ছিল। তো জর্ডান এয়ারপোর্টে মানে আমি বসে আছি ইয়েতে, তো ওদের কাছে খুব অবাক লাগলো যে বাংলাদেশ থেকে একজন ইরাক গেছে শুধু সলিডারিটি জানাবার জন্য। এটা মানে ওরা ভাষা বেশি না বুঝলো, মানে আমার সাথে ইংরেজি কমই বলতে পারছিল, কিন্তু একটু বললে মারহাবা করতে, আলহামদুলিল্লাহ এরকম সুবহানাল্লাহ এরকম করতেছে। তো একজন একটু ইংরেজি বলতে পারে, সে আমাকে খালি বলল যে তুমি কি জানো যে ইরাকে কেন ওরা ধ্বংস করতে চাচ্ছে, বা ইরাকে এই যে মার্কিনিরা গিয়ে ইয়ে করতেছে। তো আমরা যেটা ওয়েপন্স অফ মাস ডিস্ট্রাকশন বা অন্যান্য কথা যা শুনছি, সে আমাকে টোটালি ভিন্ন একটা তথ্য দিল। সে বলল আসলে এগুলো কোনো কিছু না, এটা হলো ফোরাত নদীর ব্যাপার, ওরা ফোরাত নদীর পানি ইসরায়েলি নিতে চায়, বুঝছেন? এটা কিন্তু আমার কাছে খুবই, এবং এটা কিন্তু সত্যি আসলে, কিন্তু যুদ্ধটা শুধু তেলকে কেন্দ্র করেও না, শুধু ইয়েকে কেন্দ্র করে না, এটা কিন্তু পানিরও যুদ্ধ ছিল, এবং ফোরাত নদী একটা বড় ইস্যু, যেটাকে এনা অনেকে এটা মিস করে যাচ্ছে আর কি, এটা ইয়ে হচ্ছে না। এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই। আরেকটা হলো যে আমি হেলথ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা উবিনিগের শুরুতে আমরা icddrকে একটু ফলো করতাম, বিশেষ করে আপনারা জানেন যে icddr বাংলাদেশে কলেরা রিসার্চ সেন্টার হিসেবে আমেরিকান একটা সিয়াটো চুক্তির অধীনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় 65-এ এটা গঠিত হয়েছিল আমেরিকানদের প্রয়োজনে, যে ভিয়েতনামে যে আমেরিকান সৈন্যরা আছে ওদেরও অনেক সময় ডায়রিয়া হয়, ওরা মারা যাবে, এবং আবার যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ডায়রিয়ার জীবাণু ব্যবহার করা যায় কিনা, কারণ ওখানে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় মানে গেরিলারা আছে টের পাচ্ছে না, তখন সেটাকে মারতে গেলে এত বোমা কোথা থেকে মারবে, তার সাথে যদি ডায়রিয়ার জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া যায় এলাকায় তো এমনিতেই মরে যাবে। তো ওইটা একটা কিন্তু ইস্যু ছিল মানে 65-এর দিকে সিয়াটো ইয়ের মধ্যে। এই icddrর গবেষণা করতে গিয়ে আমি একটা জিনিস পেলাম, যে তারা ইসরায়েলের ফান্ডিংয়ে একটা গবেষণা করতেছে। গবেষণার থিমটা কি জানেন? 14 বছরের নিচে বাচ্চাদের কোন জীবাণুটা বেশি ধরে ডায়রিয়ার, এবং ওরা এখানে কিন্তু এই জিনিসটা মানে খুব সহজে বলতেছে যে অ্যাজ ইফ মানে শিশুদের আলাদা জীবাণু অ্যাটাক করে বলে সবাইকে তারা রক্ষা করবে, কিন্তু আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ওখানে সরাসরি গুলিতে না মেরেও যদি ইয়ে করে মারা যায়, মানে জীবাণু বায়ো ওয়েপন আর কি, এটা এক ধরনের, ঠিক যেভাবে আপনার ডেঙ্গু বা এগুলো আসছে। তো এটা আমি মনে করি যে icddrকে এখনও আপনারা মানে একটু ওয়াচ করা দরকার, যে এখনও icddrর যে গবেষণাগুলো হচ্ছে সেগুলোতে কিন্তু ইসরায়েলের সম্পৃক্ততা অনেক আছে আর কি, এবং এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।
আর আমি ওটা একটু এর আগেরটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ইরাক যাওয়াকে কেন্দ্র করে মানে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটা যে ভীতি তৈরি হয়েছে ভিসা রেস্ট্রিকশন সংক্রান্ত। আমি অলরেডি ভিসা রেস্ট্রিকশনে আছি, কারণ আমি যদি এখন আমেরিকান ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি, যে মুহূর্তে যেহেতু সব পাসপোর্ট দিতে হয়, যে মুহূর্তে ওরা দেখবে যে আমি ইরাক গেছি, আমাকে আমেরিকান ভিসা দেবে না, এবং আমি অলরেডি সে রেস্ট্রিকশন, কাজে ভিসা রেস্ট্রিকশন পাওয়াটাও গৌরবের হতে পারে আর কি। এটা আমি একটু বলতে চাই যে এটা একটা গৌরবের বিষয় হবে যে ভিসা রেস্ট্রিকশন পাওয়াটা। আরও একটা বিষয় মানে তুষারের কথা শুনতে গিয়ে এবং এর কথা শুনতে গিয়ে আমি একটু আনতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে এই যে একেবারে একটা জাত নির্বংশ করে দেয়া বা ইয়ে করার যে পরিকল্পনাটা, এটা যে হচ্ছে, এবং নারী সুনেরাও যেটা বললো যে রিপ্রোডিউস করতে দেবে না, হ্যাঁ, কিন্তু আসলে কিন্তু আমাদের অন্যান্য অনেক দেশও কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি যেটা অরিজিনালি যেটা আসছিল, ওটা কিন্তু আসছে যে কি করে মানে আপনার ফিউচার গেরিলাদেরকে মায়ের পেটে মেরে ফেলা যায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দিয়ে, বুঝছেন? এবং এটা আপনারা যদি একটা বই পড়েন, দুটো বইয়ের কথা বলবো, বনিমাস পপুলেশন টার্গেট, ওখানে একদম পেরু, চিলি এবং ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোর একদম বিস্তারিত বর্ণনা আছে যে কি করে ওদের দেশে বিপ্লবীদেরকে ঠেকাবার জন্য পপুলেশন কন্ট্রোল প্রোগ্রামটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর হলো এডওয়ার্ডো গ্যালিয়ানোর একটা বই আছে যে ওপেন ভেন্স অফ ল্যাটিন আমেরিকা। ওই বইটা কিন্তু সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে একটা কথা ছিল যে ইটস মাচ চিপার টু কিল এ গেরিলা ইন দ্য ওম্ব অফ এ মাদার দেন উইথ মানে বোমস আর বুলেটস। হ্যাঁ, তো কাজে আমরা যে মানে প্যালেস্টাইন না বা বাংলাদেশও কেন আমাদের এখানে এত রিপ্রেসিভ পপুলেশন কন্ট্রোল পলিসি আছে, কেন এমনকি আদিবাসী এলাকায় কিন্তু অনেক বেশি, গরিবদের মধ্যে অনেক বেশি, তার মানে এগুলোকে ওরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, মানে এগুলো রাখতে চায় না। সেটা আমি একটু মনে করব যে এটা এই দিকটা একটু দেখার দরকার আছে আর কি। আর যেটা নারীর ব্যাপারটা, আমি আসার আগে আমি কয়েকটা ছবি দেখাতে চাই যদি আপনারা অনুমতি দেন, কারণ এতক্ষণ ধরে আমরা যত কিছু বলতেছি সেটা এর মধ্যে কিন্তু মানে ধরেন যুদ্ধের কথা বললে আসলে এই যে দেখা যায় এটা যুদ্ধের কথা বললেই কিন্তু চলে আসে, মানে আসলে ধ্বংস, মানে যেটা আল শিফা হাসপাতালটা যেটা সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, গাজাতে সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, এবং এমনকি আমি একটা তথ্য নিয়েছি যেটা হলো যে 11ই নভেম্বরেও যেখানে 1500 পেশেন্ট ছিল, 1500 মেডিকেল ওয়ার্কার ছিল এবং 15,000 মানুষ ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই আল শিফা হাসপাতালকে এই যে ভিতরে দেখেন কত মানুষ, তখন এই যে এরা আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলো তাদেরকে আল শিফা হাসপাতালকেই টার্গেট করলো, কি বললো যে আল শিফা হাসপাতালে হামাস ভিতরে নাকি ঘাঁটি করছে। তো কাজে মানে হাসপাতালটা মারতেও যে তাদের কোনো মানে না, ওদের যুক্তি আছে, এটা তো ওদের যুক্তি আছে, এটা তো কোনো নাই। এবং এটা খুব আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে যে এই বাইরে যখন প্রতিবাদ হচ্ছে তখন কিন্তু ওরা একটা এই যে ব্যানারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, টার্গেটিং হেলথ কেয়ার ইজ এ ওয়ার ক্রাইম, এটা নট ইভেন এ টার্গেট, মানে এটা একটা ওয়ার ক্রাইম আর কি। তো আল শিফা হাসপাতালে মারাটা যে মানে সত্যি সত্যি ছিল। আর তারপরে আমি যে ছবিগুলো দেখাতে চাই এবং এটার প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলবো, এই যে বাচ্চাদের যে এটা মানে আমরা সবাই তো বিভিন্ন সময় পত্রিকায় দেখছি, দেখছি, কিন্তু এই যে শিশুরা একেবারে কোলের বাচ্চা এভাবে বাবারা এই যে কোলে মানে লাশটা আপনার লাশের যে খাটিয়াতেও নিতে হচ্ছে না, কোলে করে নিয়ে কবরে দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ,
এই যে কোথাও বোমা মারলে মানে দৌড়াচ্ছে বাচ্চাদের লাশ এবং কোথাও মানে যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বিল্ডিংটা ধসে পড়ছে, তখন যেভাবে হচ্ছে। আমি কিছু দ্রুত ছবি দেখাই, তারপর যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি একটা স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে। এবং মহিলাদের মধ্যেও মানে তাদেরকে যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে হচ্ছে, এবং পুরো দায়িত্ব সংসারের পুরা, মানে হয়তো পুরুষটা নাই, এই যে লাশের স্তূপ, এগুলো দেখা যায় না। এই জায়গাটা একটু বলতে চাই যে মহিলাদের মধ্যে এবং পরিবারগুলোর মধ্যেও জানে যে যে কোনো সময় বোমা মারলে মরে যাবে, তখন লাশটাও তো খুঁজে পাবে না, এবং অনেক সময় হয়তো এমনভাবে লাশটা নষ্ট হয়ে যাবে যে চিনতেও পাবে না। তখন ওই হাতে ওরা নাম লেখা শুরু করলো, বুঝছেন? এই যে এটা একটা হাতে আছে, আরও আছে, এই যে হ্যাঁ। আর আরেকটা বিষয় যেটা বলা খুব দরকার, সেটা হলো যে আসলে ওরা যে বোমাগুলো মারছে তার মধ্যে হোয়াইট ফসফরাস আছে। এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানা, যে আমরা কিন্তু অনেকটা শুনছি না যে বার্ন, অনেক ছবি আছে অনেক বাচ্চাদের একদম পুরো মুখ টুক মনে হচ্ছে ফসকা পড়ে আছে আর কি, সারা গায়ে পুড়ে আছে। তো এই হোয়াইট ফসফরাসের ব্যবহারটা কিন্তু খুবই বেশি হয়েছে, এবং এটা হ্যাঁ খুব তো ক্ষতি। একটা হলো হোয়াইট ফসফরাসটা পুড়িয়ে ফেলে, এবং কয়েকটা মানে চামড়ায় হলে পুড়িয়ে ফেলে, চোখে হলে হোয়াইট ফসফরাস পার্টিকলস মে কজ কর্নিয়াল বার্নস, মানে চোখ একদম নষ্ট করে দিতে পারে। ইনহেলেশন যদি হয় তাহলে একেবারে শ্বাসনালীটাই পুরো আপনার নষ্ট করে ফেলতে পারে। তো কাজে এই হোয়াইট ফসফরাসের ব্যবহারটা, মানে আমরা তো অনেক অন্যান্য দিক দেখছি, রাজনীতি দেখছি, দেখছি, কিন্তু মানে সিম্পল একটা জিনিস যে হোয়াইট ফসফরাস দিয়ে একবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তো এবং অর্গান ফেলিওর হতে পারে, এবং যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে এটাকে সহজে ট্রিটমেন্টও দেওয়া যাচ্ছে না, মানে আপনি পানি দিয়ে তখনই কিছু করতে পারবেন না, করতে পারবেন না। এটা তো একটা কেমিক্যাল, তো এটা একটা ওয়াক্সের মতো একটা কেমিক্যাল যেটা সহজে যায় না। তো এই হোয়াইট ফসফরাস, এবং এটা আমি যখনই কোনো অন্যদের সাথে কথা বলেছে, এবং আমি একবার কানাডা একটা মিটিং গেছিলাম, সেখানে একজন প্যালেস্টাইনের একজন ডাক্তার উনি বক্তব্য রাখছিলেন। উনি বলছেন যে আমি এমনি ডাক্তার ছিলাম, পরে আমাকে মেন্টাল হেলথ পড়তে হচ্ছে, কারণ সবাই ট্রমেটাইজড, বাচ্চারা বিশেষ করে এত বেশি ট্রমেটাইজড, এবং এত বেশি মানে যেমন এখানেও বেশ কয়েকটা জায়গায় আমি দেখছি যে একটা সামান্য শব্দ হলে বাচ্চাগুলো আটকে উঠছে, মানে বোমার শব্দ তো বিশাল শব্দ, সেটা সে এক্সপিরিয়েন্সটা মাথায় আছে, কিন্তু তারপরে হয়তো সে দেখছে তার বাড়িটা ধসে পড়ছে, তারপরে হয়তো দেখছে যে তার বাবাটাও নাই, হ্যাঁ মা নাই, ভাই বোন নাই, এই যে ট্রমাটা, তো এটা মানে খুবই বাচ্চাদের হচ্ছে। তো এটা একটা ইস্যু যেটা নাকি আমাদের এখন দেখতে হবে। তো নারীদের প্রসঙ্গ যখনই ওঠে তখন সবাই যখন বলেন যে সংখ্যা হিসেবে যে 23,000 এত মারা গেছে, তার মধ্যে 70% নারী ও শিশু, আমি এটাকে শুধু সংখ্যা হিসেবে দেখতে চাই না। আমার মনে হয় যে সংখ্যায় বেশি বলেই কি আমরা নারী আর শিশুর ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো? আসলে তো মানে ইম্প্যাক্টটা নারীদের উপর একটা তো যেটা হচ্ছে যে পুরুষরা হয়তো যুদ্ধে চলে গেছে, মারাও গেছে, সংসারটার দায়িত্ব একটা মেয়ের উপর এসে পড়ে, তাকে একটা বিশেষভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, এটা আমরা বুঝতে পারি। কারণ নারীর প্রতি এমনিতে দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে যে নারী একটা প্রজনন যন্ত্র মাত্র, মানে তাকে মারলে আপনার ফিউচারে অনেক গেরিলা প্যালেস্টাইনি শিশু মরে যাবে। শিশুটাকে মারতেছে যে এই শিশুটা যদি এখন 5 বছর হয়, সে আর 10 বছর পরে উল্টা আমাকে একটা রকেট ছুটতে পারে, কিন্তু নারীকে মারা হচ্ছে একেবারে বংশ
শেষ করে দেওয়ার জন্য। তো এই যে নারীর প্রতি যে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এবং সেটা এই যুদ্ধে না, সব যুদ্ধে এটা আছে। খুব একটা ইস্যু যেটা নারী জাস্ট এমনি সেখানে ছিল বলেই মারা গেছে তা না, 70% এমনি এমনি হয়নি, 70% করা হয়েছে, পারলে আরও বেশি হবে এটা যদি করি। তো এটা UN ওমেনের একটা তথ্য চিত্র বের করেছে, ওটা 3রা ডিসেম্বরে পর্যন্ত আমি জানি। এটা হলো যে 12,882 জন নারী ও শিশু নিহত হয়েছে, 95,000 মতো নারী ও কন্যা শিশু ঘর বাড়ি হারা হয়েছে, 2,784 জন নারী বিধবা হয়েছে এবং সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, 10,022 জন শিশু পিতৃহারা হয়েছে, 50,000 নারী বর্তমানে গর্ভবতী আছে, যারা নাকি যাদের মধ্যে 5,000-এরও বেশি, 5,500-এর মতো নারী আগামী জানুয়ারি মাসে সন্তান জন্ম দেবে। এখন আল শিফা হাসপাতালের যে অবস্থা দেখছে, যে অলরেডি যারা ওখানে প্রসব করেছেন ওদের সিজারিয়ান যাদের করতে হচ্ছে, কোনো অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া সিজারিয়ান করতে হচ্ছে, কোনো স্যানিটারি অবস্থা ঠিক ছিল না, মানে ইনফেকশন হয়ে মরে যাবে আর কি। তো ওরকম অবস্থায় কিন্তু আগামীতেও যাদের সন্তান হবে তাদেরও কিন্তু কোনো পরিবেশ থাকবে না। নর্মাল ডেলিভারি হলে তো হলোই, একটু যদি সিজারিয়ানের প্রয়োজন হয় সেখানে তারা হবে না। তবে ইসরায়েলিদের একটা যুক্তি তারা সবসময় দিচ্ছে যে নারী আর শিশুদেরকে কেন মারতেছে, ওরা কিন্তু খুব সুন্দর করে বলতেছে। একটা তো ওরা ওপেনলি বলছে যে এদেরকেই মারবো কারণ এরা হবে, আরেকটা ওরা নিজেদের ডিফেন্সে বলে যে আমরা তো ওদের মারতে চাইনি, হামাস ওদেরকে হিউম্যান শিল্ড হিসেবে ব্যবহার করে। এটা হলো নিজেদের পক্ষে ওরা বলে যে হামাস, এটা দোষটা হামাসের, হামাস যদি ওদেরকে সরিয়ে দেয় তাহলে তো আমরা হামাসকেই মারতে পারি। হামাস কেন আলাদা করে থাকছে না যে আমরা গিয়ে এক জায়গায় বোমা মারি আর ওরা মরে যায়? এখন হামাস থাকছে ফ্যামিলির সাথে, হামাস হাসপাতালগুলোতে মারতে হচ্ছে কারণ ওখানে আবার হামাসের কিছু না কিছু আছে। তো এগুলো একটা হিউম্যান শিল্ডের যে মানে যুক্তিটা, এটা একটা আছে আর কি। তো আমি খোঁজ করছিলাম এবং আমি নিজেও, যেমন গায়ত্রীদি নিজেও কিন্তু একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন আরও অন্যান্য নারীবাদীদের দিয়ে, যে একটা স্টেটমেন্ট দেবেন গ্লোবাল, মানে তাদের লেভেলেও, তাও আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, সুনেরা আমরা দিয়েছে। কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং যে নারীবাদীদের মধ্যে একটা ভাগ আছে দেখলাম, যেমন 140 জন নারীবাদী নেত্রীরা স্বাক্ষর করেছিলেন, যেখানে অ্যাঞ্জেলা ডেভিসরা স্বাক্ষর করেছেন, জুডিথ বাটলার, অ্যাঞ্জেলা ডেভিসরা। কিন্তু অ্যাঞ্জেলা ডেভিস একটা ইন্টারভিউতে বা একটা জায়গায় বলেছেন যে আমি এমন নারীবাদীকেও দেখছি যারা এই স্টেটমেন্টে সাইন করতে চায়নি, মানে সাইন করতে চায়নি, অথবা বলছে যে মানে সোজা না করে দিচ্ছে, অথবা বলছে যে চুপ করে থাকছে, দিতে চায়নি। তার মানে নারীবাদীদের মধ্যেও কিছু আছে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি দেখছি যে আমেরিকায় একদিন ব্লিংকেনের একটা মিটিং, আপনারা দেখছেন কিনা, যে ব্লিংকেন খালি কথাটা শুরু করে আর পিছন থেকে কিছু মহিলা তাদের হাতে রক্ত মাখা আর সিজ ফায়ার নাও বলে এক একজন উঠে যায়, পুলিশ এসে তাদেরকে বের করে নিয়ে যায়, ব্লিংকেন আবার কথা শুরু করে আবার। তার মানে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যেখানে এত সিকিউরিটি, সেখানে পর্যন্ত ওরা থামেনি। আমেরিকায়, খোদ আমেরিকায় এটা করছে। জুডিথ বাটলার খুব পরিষ্কার ওপেনলি হামাসের পক্ষে বলেছে। তো জুডিথ বাটলার বলছিলেন যে আমি খুব মুশকিলে পড়ি, যেহেতু সে নিজে জু, হ্যাঁ, তো সে বলছে আমি খুব প্রবলেমে পড়ি, আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে আচ্ছা অক্টোবরের 7 তারিখ যে হামাস যে হামলা করছে তুমি ওটাকে কন্ডেম করো কিনা। তো বলে কি যে ওটাকে কন্ডেম করেও তো আমি বলতে পারি যে তারপর যে ইসরায়েল 10 গুণ বেশি করেছে সেটা তো ঠিক না। হ্যাঁ, তো মানে সেটা করতে হবে। অ্যাঞ্জেলা ডেভিসও একটা ব্ল্যাক ফেমিনিস্টদের, একটা র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টদের একটা ওয়েবিনার ছিল। তো সেখানে অ্যাঞ্জেলা ডেভিস বলছেন যে
প্রথমত তারা 2014 সালে প্যালেস্টাইন ঘুরে আসছিলেন, মানে আরও অনেক ফেমিনিস্টদেরকে নিয়ে। তখন ওরা বলল যে আমরা যা ভাবতাম আমেরিকায় বসে যে প্যালেস্টাইনে কি অবস্থা, ওখানে গিয়ে দেখে অবস্থা আরও খারাপ। তো বলছে যে আমরা যাওয়াতে আমাদের খুব চোখ খুলে গেছে যে আসল অবস্থাটা কি। তো সেজন্য অ্যাঞ্জেলা ডেভিসরা যেহেতু এমনিতে কালোদের আন্দোলনে আছেন সারাক্ষণ, এবং অ্যাঞ্জেলা ডেভিস ওই ওয়েবিনারে বললেন যে যখন নাকি জর্জ ফ্লয়েডকে পুলিশ মারলো আমেরিকায়, প্যালেস্টাইনের আর্টিস্টরা প্যালেস্টাইনে বসে ওই ফ্লয়েডের ছবি আঁকছে, মানে সংহতি প্রকাশ করছে। কাজে প্যালেস্টাইন ওখানেও কিন্তু খুব আবার সক্রিয় এবং আপডেটেড, যে বলছে যে আমরা খুব অবাক হয়ে গেছি যে তারা আমাদের প্রতি আবার সংহতি জানিয়েছে। তো অ্যাঞ্জেলা ডেভিস বলছে যে এই যে একটা ভাগ আছে, যে হয় তুমি এক পক্ষে থাকবা নাইলে ওই পক্ষে। বলে কি যে আমি যে হামাসকে যদি কন্ডেম করতেও চাই, হামাস যদি 7 অক্টোবর খারাপ কিছু করেও থাকে, তারপরেও যে আমার বলার অনেক কিছু আছে যে ইসরায়েল যা করছে ওটা কোনো অবস্থাতে গ্রহণযোগ্য না। এটা ইয়ে আছে। তো এবং এরপর আমি দেখলাম যে ইসরায়েলে যে নারীরা আছে তাদের কি অবস্থা, যে তারা কি বলে। তো তাদের মধ্যে একটা নারীবাদীদের ইয়ে ছিল যে গ্রুপ আছে যারা 84-এ ওদের নেটওয়ার্কটা হয়েছিল, সেই নেটওয়ার্কের ওদের মানে ইসরায়েলে বসে ওদের তো ওদের নিজেদের স্বাধীনতা, নিজেদের অধিকার এগুলো দাবি করছে। তো পরে ওরা বলল যে আমাদের আসলে দাবির একটা অংশ হয়ে গেছে যে আমরা মানে বিভিন্ন ইয়েতে যাওয়া, উচ্চ পর্যায়ে যাওয়া, তার মধ্যে সেনাবাহিনীতে যাওয়াটাকে মনে করা হয় যে পলিটিক্যালি সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ে যাওয়া। তো কাজে নারীরা দাবি করলো যে আমাদেরকে সেনাবাহিনীতে যেতে হবে, নারীরা দাবি করলো যে আমাদেরকে পাইলট হতে হবে, মানে যে পাইলট হয়ে সে বোমা মারবে ইসরায়েলি প্যালেস্টাইনের উপর, যে সেনাবাহিনী হয়ে সে ওখানে গিয়ে মানে যুদ্ধ করবে এবং মানুষ মারবে। তো এই মহিলাদের একটা বড় অংশ পরে আবার বেরিয়ে আসছে, ওরা সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসছে। তার মধ্যে একজন আছেন, ওনার নাম হলো রুখামা মার্টিন, উনি একজন ডাক্তার, সাইকোঅ্যানালিস্ট। উনি বললেন যে আমি আর থাকতে পারিনি, কারণ আমি নিজে গিয়ে ওদেরকে মারবো এটা আমি মেনে নিতে পারিনি। তো যেটা খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছিল যে ওরা যখন মানে বিতর্ক করছিল নিজেদের মধ্যে, তখন ওরা বলল যে যদি আমি নিজের স্বাধীনতার দাবি করি আর অন্যের স্বাধীনতার পক্ষে না থাকি, সেই স্বাধীনতার দাবি তো কোনো দাবি হতে পারে না। তো এই জন্য ইসরায়েলে প্রচুর ফেমিনিস্ট আছে যারা ওখানে থেকেও প্যালেস্টাইনের পক্ষে কিন্তু কাজ করছে, এবং প্রচুর বাইরেও প্রচুর ইয়ে আছে, ওদের উপরে অনেক মানে চাপ আছে, কিন্তু ইয়ে আছে। একটা জিনিস আমি বলতে চাই, যেটা রুখামা মার্টিন যিনি ইসরায়েলে আছেন, উনি বয়স এখন অনেক মানে 70-75-এর বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু উনি মানে খুব মানে ইনভলভড, এবং এই বিশেষ করে বর্তমান যে হামলাটা এটাকে একদমই মেনে নিতে পারেনি। তো পিস উমেন পার্টনার বলে একটা নেটওয়ার্ক আছে, ওটার একটা ইয়ে হচ্ছিল, ওটা আমরা ওটা করেছিলাম। তো ওটা তো উনি বলছেন যে আমি যেটা দেখছি যে হেট্রেডটা ইসরায়েলের মধ্যে এমনভাবে গেড়ে বসছে, হ্যাঁ, মানে উনি বলছেন যে আমি দেখছি না কোনো মতে যে এরা এই হেট্রেড থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, এবং হেট্রেডেরটা ওদের কিছুটা রাগ, কিছুটা নিজেদের উপর মনে করে যে ওরা বোধহয় ভুক্তভোগী, এরকম মনে করা থেকে ওরা হচ্ছে। তো ফলে ওদের কাছে কোনো কিছুই মনে হয় না, খারাপ মনে হয় না যে প্যালেস্টাইনি মানুষকে মারছে, এটাকে মোটেও খারাপ মনে হয় না, এটা মনে হয় যে ঠিক করতেছে আর কি। তো সেটা করতে গিয়ে যখন নাকি ও বললো যে ইসরায়েলের অবস্থাও বলতে গেল, প্যালেস্টাইনের মহিলাদের কথা ইয়ে বলতে গেল, একটা জিনিস সে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং বলেছে, সেটা হলো যে 7 অক্টোবর যে হামলাটা
হয়েছে হামাসে, এবং অনেক তো ওদের প্রিজন নিয়ে গেছে। তাহলে ওখানে একটা কথা উঠছিল যে অনেক ইসরায়েলি মহিলাদেরকে রেপ করেছে হামাস, এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে এই রেপ করার ইস্যু হলে মানে রুখামা নিজে বলতেছে যে কোনো মেয়ে যদি নিজের মুখে বলে যে আমি রেপড হয়েছে, এটার জন্য আর কোনো টেস্টের দরকার পড়ে না। একটা মেয়ে যদি বলে তাহলে কোনো টেস্টের দরকার হয় না, কিন্তু বলে কি আমি অনেক চেক করে দেখছি, মানে অনেক ফরেনসিক টেস্টও হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, আজ পর্যন্ত কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। মানে রেপের অভিযোগটা এখনো আছে, কিন্তু রেপের পক্ষে কোনো এভিডেন্স এখনো পাওয়া যায়নি, যেটা আমার মনে হয় যে আসলেই সত্যি। কারণ যদি তাই হতো তাহলে কিন্তু এতদিন ইসরায়েল ব্যাপারটাকে আরও ইয়ে করতে পারতো। ওরা কথাটা তুলেই কিন্তু চুপ করে আছে, মানে ওরকম করে আর বলতে পারছে না আর কি। কিন্তু তবুও ওদের বলছে যে যেটা বড় দরকার প্যালেস্টাইনি নারীদের জন্য এবং ইয়েদের জন্য, সেটা হলো যে মেন্টাল ট্রিটমেন্টটা, ট্রমাটাইজ যারা হয়ে আছে তাদের ট্রিটমেন্টটা, এবং বাচ্চারা মানে ইয়ে করতে পারছে না। তো এই জায়গাতে মানে খুবই একটা কষ্টের ব্যাপার আছে, যেটাতে আমাদের সবারই ইয়ে হওয়া উচিত। আর হেলথের বিষয়ে মানে যেটা দেখছি যে যেভাবে যে অসুস্থতা ওদের, কিন্তু সাধারণ কোনো অসুস্থতায় ওরা মরছে না, যে বোমার যে ইনগ্রেডিয়েন্ট সেটাই ওদের যে কত বড় একটা ইয়ে ব্যাপার। তো কাজে আমরা খালি বোমা মারছে শুনছি, কিন্তু হোয়াইট ফসফরাস শুনছি না। তো কাজে হোয়াইট ফসফরাস সম্পর্কে এইসব ব্যাপারেও কিন্তু আমাদের একটু আলোচনায় আনতে হবে। মানে আমরা শুধু বোমার কথা বলবো না, আমরা এর মধ্যে আরও কি কি আছে এটা বলবো। তো এইটুকু আমি বলছি।